پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت انتخابات کے حوالے سے تجاویز پر غور ہوا۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ صدر کے پاس تاریخ کے اعلان کا اختیار نہیں ہے، صدر واضح موقف نہیں دیتے، دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی صوبے میں کمزور نہیں، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ بلاول ہاؤس لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیاں اگر ضروری ہیں تو الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کے اعلان کا اختیار نہیں، الیکشن سے متعلق کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خط صحیح تھا یا غلط تھا، پھر یہ بتائیں کہ جس شخص نے وہ خط لکھا کیا اس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کا یا نہیں ہے۔ اب یہ ایک دیکھیے، یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف کی، یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان عارف الوی صاحب، وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ آج اپنے ہی لوگ، اپنے ہی ملک کے لوگ، اپنے ہی صوبے میں بیٹھے لوگ اپنے ہی صوبے کے لوگوں کی ترقی کو روک رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ پچھلی گورنمنٹ کی منظور کردہ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے فیصلوں کو انڈو کیسے کر سکتی ہے؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نگران حکومت پر تحفظات ہیں، دیگر صوبوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں مگر سندھ میں پابندی ہے۔ اس وقت چاروں صوبوں میں نگران حکومت ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ترقیاتی کاموں کو پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور سندھ میں جو ہے فلڈز کے جو مکانات بن رہے تھے ان کے فنڈز بھی روک دیے گئے تھے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کوئی فنڈز نہیں روکے گئے، وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر بھرتی بھی ہو رہی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ اعتزاز احسن و لطیف کھوسا کو اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، دونوں رہنما ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اجلاس میں 90 دن کے اندر انتخابات اور آئندہ انتخابی لاہ عمل پر ارکان نے اپنی آزاد رائے کا اظہار کیا ہے۔ اجلاس میں نکات کو آج حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس آج دوبارہ بلاول ہاؤس لاہور میں 3 بجے منعقد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ زیر غور آئے گا اور آئندہ کے انتخابی لاہ عمل پر ارکان نے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ جو گزشتہ روز اجلاس ہوا اور اسی اجلاس کا تسلسل ہوگا جو آج کا اجلاس ہے۔ 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں بلکہ قوم کو مہنگائی، معاشی بدحالی اور لا قانونیت کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک روشن باب بنے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس، پارٹی کے سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کو پارٹی قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے نواز شریف کے حق میں بھرپور جذبات اور حمایت کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن واپسی پر نواز شریف کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنے آ رہا ہے۔ ملک کو انتقام نہیں، اتحاد، امن اور معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام چال بازوں، فراڈیوں، جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ نواز شریف عوام کے معاشی دکھ دور کریں گے، مہنگے بجلی کے بلوں سے نجات دلائی جائے گی۔ اجلاس کے شرکاء نے اس موقع کو تاریخی بنانے اور تیاریوں کے حوالے سے اپنی تجاویز اور آراء پیش کیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خبر ہے عدالتی امور سے سائفر کیس میں اہم پیش رفت۔ خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے 50,000 کے مچلکوں پر اسد عمر کی ضمانت کنفرم کر دی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد۔ عدالت نے اسد عمر کی درخواست ضمانت 50,000 کے مچلکوں پر منظور کر۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹرز نے مصروفیت کا عذر پیش کرتے ہوئے سماعت میں وقفے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے عدالتی معاونت نہیں کرے گی تو اس کے باوجود فیصلہ سنا دیا جائے گا۔
कानून में मेरिट को देखा जाएगा। अदालत ने आपकी ख्वाहिशात पर नहीं चलना। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि वाशिंगटन से आने वाले साइफर को सेक्रेटरी खारजा ने मौसूल किया। मुदई वजारत खारजा को होना चाहिए था। अहम लिंक आजम खान कहाँ है? ये सियासी बुनियादों पर बनाया हुआ केस है। डॉक्यूमेंट का मतन किसी जगह पब्लिक नहीं किया गया। जज ने कहा हमने इस पर रहना है कि वो डॉक्यूमेंट कहां से आया और किसके पास है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने इन कैमरा समात के दौरान दलाइल दिए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए असद उमर की गिरफ्तारी अभी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त में नहीं बताया गया कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। पीटीआई की 90 रोज में आम इंतखाबात कराने की आईनी दरख्वास्त वापस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर ममलिकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में नहीं बताया गया कि दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। बैरिस्टर अली जफर के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला कालादम करार देने की इब्तिदा भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर आपको दें, बिजली चोरों और डॉलर माफिया के बाद गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कनेक्शन के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। टास्क फोर्स ने गोल्ड माफिया और स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाने के लिए फहरिस्तें भी तैयार कर ली हैं। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बिजली चोरों, चीनी, आटा और डॉलर माफिया के बाद गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। कानून नाफिज करने वाले अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम। जराये के मुताबिक टास्क फोर्स के जरिए गोल्ड माफिया और सोने के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त और फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके लिए सोना स्मगलिंग करने वाले माफियाज और स्मगलर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। सोने की कीमत पहले ही मार्केट में नीचे गिर रही है। सुबह सिंध में ईरानी तेल और डीजल की मुनज़्ज़म स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। 61 स्मगलर्स की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। ज़िला मलीर में 16, वेस्ट में 7 जबकि ईस्ट में 3 स्मगलर्स सरगर्म हैं। बिलाल नसीर की रिपोर्ट। सूबा सिंध में ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। स्मगलर्स की फहरिस्तें दुनिया न्यूज को मौसूल हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध में 61 स्मगलर्स बड़े पैमाने पर ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। कराची के जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7 जबकि जिला ईस्ट में 3 स्मगलर्स सरगर्म हैं। शहर में ईरानी तेल साकरान और हब चौकी की जानिब से आता है। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में 14, खैरपुर और घोटकी में 1-1 स्मगलर सरगर्म हैं। शिकारपुर में 10, जैकबाबाद और कश्मोर में 2-2 स्मगलर्स काम कर रहे हैं। कंबर, शहदाद कोट और लाड़काना में भी 1-1 स्मगलर का नेटवर्क मौजूद है। जाम शोरों में 1 जबकि थरपारकर में 2 स्मगलर्स सरगर्म हैं। अंदरूनी सिंध में बलूचिस्तान से कश्मोर और जैकबाबाद के रास्ते ईरानी तेल और डीजल लाया जाता है। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई बढ़ने का इम्कान है जबकि सितंबर के बाद महंगाई में कमी की तवक्को की जा रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी एलामिये में स्टेट बैंक का कहना है कि सितंबर में महंगाई बढ़ने का इम्कान है जबकि सितंबर के बाद महंगाई में कमी की तवक्को है। स्टेट बैंक का मजीद कहना है कि इंतजामी इकदामात और ज़रूरी पैदावार बढ़ने से रसद के मसाइल हल होंगे। करेंसी और अजनास मार्केट में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिससे महंगाई कम होगी। निजी शोबे के कर्जे के मांग में कमी आई है लेकिन 2 माह में टैक्स आमदन 27% बढ़ी। स्टेट बैंक का मजीद कहना है कि टैक्स को बढ़ाने के साथ सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने की जरूरत है जिसके लिए निष्कारी के अमल को तेज करना चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे कमी से 297 रुपये 96 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत जोन में दाखिल हो गई। 100 इंडेक्स में 59 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 86 पैसे कमी से 297 रुपए 96 पैसे पर आ गई। गुज़िश्ता 7 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 14 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर मौजूद रहा। 5 सितंबर से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 33 रुपए कम हो चुकी है। तज्जियाकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर एक्सपोर्टर्स डॉलर्स मुल्क में नहीं ला रहे थे। साथ में तरसीलात भी हुंडी हवाले के रेट ज्यादा होने के बाइस ब्लैक मार्केट से भेजी जा रही थीं, लेकिन हुंडी हवाले पर क्रैक डाउन के बाइस अब तरसीलात बैंकिंग चैनल से बढ़ने की तवक्को है। साथ ही डॉलर की कीमत मुसलसल कम होने पर अब एक्सपोर्टर्स भी डॉलर्स मुल्क में लाने पर मजबूर हो गए हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि इनफ्लोस बढ़ने से डॉलर की कीमत मजीद कम हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान तक हिस्सेस की महदूद खरीदारी को तरजीह दी। आज 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स इजाफे से 45,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ।